I am Fiza Jalil Khatib, Assistant Professor, Ali Public School and Junior College, Chiplum. Today I am honored with an opportunity to speak about something that we don't talk about enough, especially in places such as Chiplun, small towns that are dreaded and threatened by floods, not once or twice, but many a times throughout history, especially between people such as you and me. We don't question ourselves. We don't question our choices. Do we ever look at our rivers and think, what went wrong? What was the reason that our city is threatened by flood? We don't do that. We scroll through Instagram, we watch WhatsApp statuses, and we sit back at our home. So let us begin with my topic, a call for environment protection. So I would not like to begin with some statistics or facts. Just one simple truth, that we do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children, from our future. Think about that for a moment. Every drop of water that you drink, every breath of air that you take, every grain of rice that you eat comes from this earth. And what do we return? What do we leave behind for the children who are to come after us? Forests turn into concrete, rivers turn into drains, and air turned to poison. Is this what we are going to leave behind for our children? I think not. The earth is not dying, it is being killed. And who holds the knife? We do. Think about this, my friends. We live in an age of wonders. We live in an age where machines answer our questions within seconds, where cars drive themselves and rockets touch the stars. But what use is the rockets if the ground beneath us collapses? What use is all our wealth if the air that we breathe is poison? And what use is the wealth if everything that we leave behind for our children is nothing but ashes? Look around yourselves. Our glaciers are melting faster than ever, and so is our Himalaya. Places, cities, villages such as our Chiplun, or Punjab, or Uttarakhand, or Himachal Pradesh, or Mumbai are being swallowed by floods. Cities such as Mumbai and Delhi are being choked by smog. Forests such as in Madhya Pradesh are set ablaze in fire. Animals leave the face of the earth forever. And what do? We sit at our homes helpless. It is our greed. We cut the trees to build malls. What malls? What trees? When we forget that these trees, one tree provides enough oxygen for 4 people. We pour poison into our rivers, forgetting that water is life itself. We throw plastic in our oceans, forgetting that the fish that we kill today will poison with our own body. This is the greed that Mahatma Gandhi talked about. Mahatma Gandhi once said, and very well said, that the earth has enough to satisfy every man's need, but not enough to satisfy every man's need. And this is our greed that is killing us, but it is not too late. For the people who think, what can I do alone? What can one person do or make a change? Let me tell you, let me remind you that one drop can heal an entire ocean. And the same drop can ruin it too. Exploit it like we are exploiting our Vashishti today. Do we ever look at our beautiful Vashishti and question our choices? This is not just the responsibility of our government. This responsibility of protecting the environment starts at our homes, at our schools, and in our choices. The day you choose to throw away one plastic bag, to refuse it, you save the life of a bird or a turtle. The day you refuse, or the day you plant a tree, the day you plant a tree will be the day that you gift oxygen to a stranger. The day you switch off the light when it's not being used will be the day that you gift energy, you save it for a child that is not yet born. So we can all bring this change together. We can all turn this into the India that Mahatma Gandhi and many others dreamed of. Think about Wangari Maathai, the Nobel Prize Peace winner from Kenya,
who planted one tree, one woman, one sapling at a time. And today she is inspiring an entire continent. Think about Greta Thunberg, not very young, not very old. She was just a teenager who started a protest against her parliament. And today she is inspiring an entire generation to make a wave. Now, if these people can start a wave of change, why can't we? I want you all to close your eyes for a minute. Please close your eyes and think about yourself in the years ahead to come. Think about yourself sitting with your grandchildren and your grandchild asks you, Grandma, Grandpa, why didn't you save me? Why didn't you do anything? Why didn't you plant a tree or save the water? What do you think will you tell them? What will be your answer? That I was too busy? Or I thought someone else would do it? Or I saw it on the social media that people are making a change? Or do you want to be the one who says, my dear child, I planted a tree for you. I saved some water for you. I saved some energy for you. So this is your chance to make that choice today. The future is yet unwritten, and it is in our hand to write it again. To write it with a golden pen gifted by Mahatma Gandhi, and to make our future, the earth, a true and beautiful place to live, a safe place to live. Because earth is not just soil and sky, it is memory and culture and our future. The earth, this is our home, the mother earth that gifts us life and shelter and air and culture. Earth is the laughter of little children running through open fields, their laughter, their innocence that reminds you of your childhood. Earth is nothing but an opportunity to make a home for our future. The earth is the smell of the rain on the dry soil that reminds you of your mother. It is the song of the birds at dawn that reminds you that you are still breathing and that you are alive. So let us begin a wave of change together with Mahatma Gandhi and his rules and his messages that he taught us. So I would like to end my speech with a few lines that I hope stay with you. We burned her lungs and choked her skies, and we turned her ocean into cries. We burned her lungs and choked her skies, we turned her ocean into cries. But if we choose to heal and not harm, the earth will embrace us in her arms. Thank you, thanks a lot. Have a good day. संगपाळ आपल्या समोर विषय मांडते गांधीजींचा जगावरील प्रभाव. सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाए, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाए, शस्त्र जिसने कभी ना उठाए, शस्त्र जिसने कभी ना उठाए. लाठी थी एकमात्र सहारा, कि लाठी थी एकमात्र सहारा, वो देश के राष्ट्रपिता कहलाए, वो देश के राष्ट्रपिता कहलाए. खरंच एक व्यक्ती जिच्या कर्तरीच्या सामर्थ्यातून, तिच्या कृतीच्या सामर्थ्यातून आणि तिच्या विचारांच्या सामर्थ्यातून संपूर्ण देशातच नाही तर जगामध्ये बदल घडवून आणू शकते. आणि ह्याचेच एक ज्वलंत उदाहरण म्हणजेच मोहनदास करमचंद गांधी, अर्थातच आपले बापूजी. आधुनिक जगातील युगप्रवर्तक नेते म्हणून बापूजींचे नाव जगभरात घेतले जाते. भारतीय जनमानसात त्यांचा खूप मोठा प्रभाव होता, आहे आणि कायमच राहील हे आपल्याला गांधी युगावरून दिसून येतेच. शालांत परीक्षा पास झाल्यानंतर पुढे बॅरिस्टर होण्यासाठी गांधीजी विलायतेत गेले. बॅरिस्टर होऊन परतल्यानंतर ते आफ्रिकन दादा अब्दुल्ला यांच्याकडे कामासाठी गेले. तेथे रेल्वेच्या पहिल्या वर्गाचे आरक्षण करून परततेवेळी मध्यरात्री रेल्वेच्या डब्याचे दार ठोठावले गेले. त्याच डब्यात एका गोऱ्या साहेबाला जागा हवी होती. तिकीट चेकरने व गोऱ्या साहेबांनी बापूजींना दुसऱ्या डब्यात जाण्यास सांगताच बापूजींनी त्यास पूर्णपणे नकार दिला. तेव्हा त्या तिकीट चेकरने व गोऱ्या साहेबांनी बापूजींना त्यांच्या सामानासकट ओढून बाहेर काढले गेले. त्या क्षणी त्यांनी आफ्रिकेतील भारतीयांना संघटित करण्याचे ठरवले आणि त्यानुरूप त्यांनी इंडियन काँग्रेसची स्थापना केली. स्वतंत्र भारताचे विचार सर्वत्र घुमू लागले आणि ते त्यांनी हिंद स्वराज्य नावाने पुस्तक रूपी आणले.
त्यात त्यांनी असे सांगितले की भारताच्या राष्ट्राध्यक्षपदी भंग्याची मुलगी बसू शकेल इतकी क्षमता तिला या स्वराज्यात संपादन करता आली पाहिजे. आणि या मागचे जगाच्या पाठीवरील प्रभावाचे उदाहरण म्हणजे कृष्णवर्णीय नेल्सन मंडेला यांचे दक्षिण आफ्रिकेतील राष्ट्रपतीपद. तसेच नुकत्याच भारताच्या राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान असलेल्या आदिवासी समाजातील द्रौपदी मुर्मू असे अनेक उदाहरणे आता आपल्याला जगाच्या पाठीवर पाहाव्यास मिळतात. धोती वाले बापू की ऐसी एक लढाई थी कि धोती वाले बापू की ऐसी एक लढाई थी ना गोले बरसाए ना बंदूक चलाई थी ना गोले बरसाए ना बंदूक चलाई थी सत्य और अहिंसा के बल पर ही दुश्मन को धूल चढ़ाई थी. सत्य और अहिंसा के बल पर ही दुश्मन को धूल चढ़ाई थी. यंदाचे वर्ष हे बापूजींचे 156वे जयंती वर्ष. वर्षभर त्यांच्या विचारांचा जागर सर्वत्र सुरू असतो. आइन्स्टाईन यांनी म्हटल्याप्रमाणे खरंच असा हाडामासाचा माणूस या पृथ्वीवर वावरला होता. 120 पेक्षा जास्त देशांमध्ये या महात्म्याची जयंती साजरी केली जाते आणि जगात असा एकही देश नाही जिथे गांधींचा पुतळा नाही. आजची तरुणाई देखील त्यांच्या अनेक सिद्धांतांवर मते व्यक्त करते. ते सिद्धांत त्यांनी कोणत्याही पुस्तकातून किंवा प्रवचनातून सांगितले नव्हते, तर ती त्यांची जीवन पद्धती होती. आणि गांधीजी समजून घेण्यासाठी प्रथम त्यांची जीवन पद्धती समजून घेणे गरजेचे आहे. खेड्याकडे चला हा मूल मंत्र स्वच्छतेचा दिला संदेश. खेड्याकडे चला हा मूल मंत्र स्वच्छतेचा दिला संदेश. इंग्रज सत्तेला झुकारून दिला चले जावचा आदेश. इंग्रज सत्तेला झुकारून दिला चले जावचा आदेश. या स्वच्छतेचे महत्त्व आपण सर्वांनी या कोविडच्या महाभयानक आघातात अनुभवलेच होते. बापूजींनी आपल्या आयुष्यातील आसपासच्या प्रत्येक प्रश्नावर उत्तर शोधले. ते उत्तर, ते उपाय, ते अंगीकारणे, ते अंमलात आणणे आपल्या सर्वांना सहज शक्य होते. तुम्ही आज कुठेही जा, शिक्षण असो, समाज असो, उद्योग असो व राजकारण असो, अगदी कुठेही जा, तिथे तुम्हाला बापूजींचा नई तालीम हा शिक्षण प्रयोग समजेल. अध्यात्म असो, ग्रामविकास असो, राजकारण असो, कोणतीही समस्या असो, बापूजी तुमच्या सोबत, तुमच्या समोर असतात आणि तेही तुमच्या समस्येवर समाधान घेऊनच, अगदी आजही आणि भविष्यातही. बापूजींनी जगभरात जे अभ्रामर यश प्राप्त केलं त्यामागचा गमक म्हणजे त्यांच्या जीवनाचं सार. जे केलं ते आणि तेच सांगितलं. आज 20व्या शतकातही हिंसेविरुद्ध आवाज उठवणारे, वंशवाद, वसाहतवाद, जातीयवाद इतर राजकीय वादासाठी अन्यायाचे परिणामकारक शस्त्र उगारणारे पहिले नेते म्हणजेच मोहनदास करमचंद गांधी. बापूजींचा प्रभाव हा जगभर पसरला होता. अँग सान युनी म्यानमार, दलाई लामा तिबेट, झीजर चावेज म्हणजे अमेरिकेतील शेतकरी संघटना, तसेच अल्बर्ट आइन्स्टाईन जे वैज्ञानिक होते, आयर्लंडचे नोबेल पुरस्कार विजेते जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हे सर्वच बापूजींच्या आजच्या विचारांनी प्रेरित झाले. बापूजींच्या अहिंसेचे व सत्याग्रहाचे सर्वाधिक परिणाम हा अमेरिकेतील नागरी हक्क चळवळीवर झाला. डॉक्टर मार्टिन ल्यूथर किंग ज्युनियर यांनी सांगितले की ख्रिस्ताने आम्हाला ध्येय दिले, पण महात्मा गांधीजींनी ते साध्य करण्याचा मार्ग दाखवला आणि म्हणून त्यांनी बापूंच्या नागरी हक्क चळवळीचे अनुकरण केले. बापूजींनी इतिहासाच्या दृष्टीने प्रत्यक्ष व्यावहारिक दृष्ट्या बापूजींच्या नेतृत्वाचा, जगावर त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा प्रभाव या सर्वच गोष्टींचे एकत्रितपणे मूल्यमापन करण्याचा माझा एक लहानसा प्रयत्न. अशा या महान व्यक्तिमत्वाचा जन्मदिवस संयुक्त राष्ट्र संघटनेने जागतिक शांतता दिन म्हणून पाळण्यास सुरुवात केली. बापू सन्मान करतो आम्ही तुमच्या या महान नेतृत्वाचा. बापू सन्मान करतो आम्ही तुमच्या या महान नेतृत्वाचा. भारत देश गुलामगिरीतून मुक्त झाला हा दाखला आहे तुमच्या कर्तृत्वाचा. हा दाखला आहे तुमच्या कर्तृत्वाचा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अत्यंत व्यवस्थित अशी मांडणी त्यावेळेला स्पर्धेमध्ये केली होती. कार्यक्रमाच्या आपण शेवटाकडे येणार आहोत, पण तत्पूर्वी आपण मगाशी ज्यांचा उल्लेख केला ते दोन ज्यांचा सन्मान करायचा होता, तर त्यापैकी TS पाटील सर, न्यू इंग्लिश स्कूल सतीचे कला शिक्षक, ज्यांना आदर्श शिक्षक हा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे, तर त्यांचं या ठिकाणी आपण सन्मान करणार आहोत. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे ते पूज्य गांधी प्रतिष्ठानच्या परिवारातील आहेत आणि चित्रकले स्पर्धेचं संपूर्ण नियोजन उत्कृष्टपणे ते सांभाळतात आणि म्हणून आम्ही त्यांचं कौतुक करू इच्छितो. मी पाटील सर यांना विनंती करते आणि रमेशभाईंच्या हस्ते आपण त्यांचा सन्मान करणार आहोत.
तुमची प्रेमाची शाल आहे स्वीकार करा. तुमचं कौतुक प्रेम सदैव माझ्या पाठीवरती आहे. इकडे बघा समोर, इकडे सर, इकडे बघा समोर, समोर स्माइल. ओके, थँक्यू. त्यानंतर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश राऊत, सामाजिक कार्यकर्ते सन्मान्य जयेंद्रजी खताते, अर्बन बँकेचे माजी चेअरमन सन्मान्य सतीशप्पा खेडेकर यांच्या सहकार्यानं आज हा कार्यक्रम अत्यंत यशस्वीपणे पार पाडण्याची संधी तुम्हाला सर्वांना मिळते. ते प्रशासकीय अधिकारी मंगेश पेडांकर, प्रतिष्ठानचे सर्व सन्मान्य सदस्य, नगरपालिकेचे सन्मान्य सर्व कर्मचारी सदस्य, या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेले सर्व स्पर्धक, परीक्षक, बंधू आणि भगिनी. खरं म्हटलं तर सुरुवातीला कोंकण सरांनी सांगितलं की उपस्थिती कमी दिसते, पण नंतर नंतर जी उपस्थिती झाली ती केवळ तुम्ही अध्यक्ष झाल्यानंतर जे योगदान दिलंय त्याच्यामध्ये, त्या योगदानाचं हे प्रतीक आहे, त्याचं फळ आहे. कारण अनेक वर्ष गांधी जयंतीच्या निमित्तानं आम्हाला या घाटावर येण्याची संधी मिळते. पण सुरुवातीच्या काळामध्ये ज्याला कैलासवासी शांताराम तांबट वगैरे ही जी मंडळी होती, अप्पासाहेब डाकवे, अण्णा डाकवे, लोटन शेट्टीज किंवा तात्या कोळे, ही सगळी जुनी जाणती माणसं होती. त्यावेळेला या घाटावर अत्यंत चांगल्या प्रकारचा मोठा कार्यक्रम व्हायचा. पण मध्यंतरीच्या कालखंडामध्ये थोडीशी उपस्थिती रोडवली आणि पुन्हा आता तुमच्यासारखं नेतृत्व या ठिकाणी आल्यानंतर आणि तुम्हाला बाकीच्या सहकाऱ्यांची जी अमोल साथ मिळाली, त्यामुळे पुन्हा हे कार्य अधिक जोमाने या ठिकाणी सुरू झालं. नगरपालिकेकडे आपण, नगरपालिकेने याच्यामध्ये यंदापासून सहभाग घेतला, गेल्या वर्षापासून सुरुवात केली की आपल्या दृष्टीने अत्यंत जमेची बाजू आहे. कारण आज एवढासा मंडप अपुरा झालाय, पुढच्या वर्षी वाढवावा लागणार आहे, तो आमच्यानं काही झेपला नसता. त्यामुळे नगरपालिकेच्या माध्यमातून आता किती मोठा मंडप लागला तरी त्याची अडचण काही आपल्याला येणार नाही, बरोबर ना? ते असते. ज्या व्याख्यानामधून गांधीजी हे नव्या पिढीला त्याची ओळख करून देण्याच्या त्या ठिकाणी हा संकल्प अत्यंत चांगल्या प्रकारे यशस्वी आहे. आणि विचार याच्यातून एक विशेष घडलं की चांगले वक्तृत्व किंवा वक्ते निर्माण करण्याचं काम देखील या माध्यमातून तुमच्याकडनं होतं. मगाशी ज्यावेळेला सन्माननीय पांडे सरांनी या ठिकाणी सांगितलं की बैठकीमध्ये बोलणं, गावकीच्या बैठकीत बोलणं, मित्रांमध्ये बोलणं आणि सभेमध्ये बोलणं याच्यामध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे. मी 74ला ज्यावेळेला नगरपालिकेत पहिल्यांदा निवडून गेलो आणि 4 लोक कार्यकर्ते माझ्याबरोबर होते आणि मला सांगितलं की तुम्ही उभं राहून जरा भाषण कर. आता डोक्यापासून ते पायापर्यंत घाम फुटला होता, शरीर कापत होतं, अशी परिस्थिती 74ला माझ्या पहिल्या 4 शब्द बोलताना त्या ठिकाणी झाली. म्हणजे स्टेज डेअरिंग जे असतं, हे स्टेज डेअरिंग ह्या वक्तृत्वातून मिळतं. आणि त्यात मी विशेषतः अभिनंदन करीन की ग्रामीण भागामध्ये राहून, ग्रामीण भागामध्ये शिकून एक 4 वर्षाची अनुष्का मुलगी ही अत्यंत चांगल्या प्रकारचं वक्तव्य या ठिकाणी वक्तृत्व करू शकते. मी त्याच्या शिक्षकांनाही धन्यवाद देईन, त्याच्या पालकांनाही धन्यवाद देईन की ग्रामीण भागामध्ये राहून सुद्धा
एक चांगलं वक्तृत्व आपण त्या ठिकाणी निर्माण करताय. आणि मग गांधीजींचा जो संदेश आपल्याला जो आहे तो स्वच्छता अभियानाचा, स्वच्छतेचा, पुढे पुढे मग कैलास जोशी आर पाटलांनी गाडगे बाबा अभियानाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी या महाराष्ट्रामध्ये राबवला. आता मोदी साहेबांनी परत स्वच्छ भारतच्या माध्यमातून त्याला आणखी बळ दिलं. आणि मग अशा पद्धतीनं त्यावेळेला स्वच्छतेचा का आवश्यकता आहे, ज्यावेळेला आम्ही कचरा प्रकल्प सुरू केला नव्हता त्यावेळेला शहराची अवस्था काय होती. नगरपालिकेचा सगळा खर्च गावातला हा रस्त्याच्या दूर स्वरूपात त्या ठिकाणी आम्हाला त्या ठिकाणी टाकावा लागत होता. परंतु ज्या वेळेला कोकणातला पहिला कचरा प्रकल्प आपण या ठिकाणी सुरू केला आणि ज्याला घरोघर ज्याला आमचे कर्मचारी वर्ग जाऊन त्या ठिकाणी कचरा घ्यायला लागले, त्याला आजची जी शहराची परिस्थिती आहे आणि 30 वर्षापूर्वीची परिस्थिती याच्यामध्ये आज जमीन आसमानाचा फरक आहे. आणि म्हणून शहरामध्ये आज रोगराई जी कमी होते त्याचं कारण असं आहे की मेन कारण असं आहे की जो गांधीजींनी संदेश दिला तो स्वच्छतेचा, ती स्वच्छता चांगल्या प्रकारची होते. मी माझ्या नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना धन्यवाद देईन की आमचं आरोग्य राखण्याचं काम ही तुम्ही मंडळी आमचं करताय. तुम्ही जर हे काम केलं नसतं तर आज हे आरोग्य व्यवस्थित राहू शकलं नसतं, अनेक आजारांना त्या ठिकाणी सामोरं जावं लागलं असतं. परंतु काही त्याच्यामध्ये काही अपवादी आहेत, अशातला भाग नाही. मी कामावर जात असताना मला गाडी येत नाही म्हणून कुठेतरी जाता जाता कचऱ्याच्या रस्त्याच्या बाजूला कचरा टाकणारी काही मंडळी आहेत. परंतु कडमकर साहेब, तुम्हालाही त्या बाबतीतलं काही प्रोव्हिजन करावं लागेल. काही पार्टीचा स्टाफ ठेवून अशा लोकांना दंडात्मक कारवाई केली तरच त्याच्यातनं 100% कचऱ्यापासून आपण बघतो. आणि करणं गरजेचं आहे. थोडीसं कटुता घेऊन बाकीच्यांचं आरोग्य सांभाळण्यासाठी आपल्याला ते कटू जरी निर्णय घ्यावे लागले तरी ती घेण्याची मानसिकता ही निश्चितपणे तुम्ही आम्ही त्या ठिकाणी ठेवलं पाहिजे. मगाशी होमकर सरांनी सांगितलं की बा आता हे माझं शेवटचं वर्ष आहे. राजकारणात आणि समाजकारणामध्ये शेवटचं वर्ष कार्यकर्ते ठरवतात, सभासद ठरवतात, आपण. उद्या लोकांनी मला जरी सांगितलं की तुम्ही निवडणूक लढा, तुम्ही लढवायला तयार आहे, पण ते कार्यकर्त्यांनी लोकांनी सांगितलं पाहिजे. तेव्हा आपण निवृत्त होऊ शकत नाही, बाजूला जाऊ शकत नाही. कारण जोपर्यंत लोक आपल्याला सोडत नाहीत, लोक आपल्याला जांभळत नाहीत, तोपर्यंत आपण जाण्याचा प्रश्न येत नाही. आणि एकदा आपण लोकांना ऍक्सेप्ट केलंय, लोकांमध्ये समरस झालोय आणि लोकांच्या अडीअडचणीमध्ये आपण इन्व्हॉल्व्ह झालोय, तर शेवटी आपण जर नसेल तर सामान्य माणसाला न्याय देण्याचं काम आज माझ्याकडे जो ग्रामीण भागातला आणि शहरी भागातला जो माणूस येतो तो त्याच्या वैयक्तिक कारणासाठी, मग कोणाचं तरी तहसीलदार ऑफिस मधलं काम असतं, कोणाचं तरी प्रांत ऑफिस मधलं असतं, कोणाचं ऍडमिशनचं काम असतं, कोणाचं वैद्यकीय मदतीच्या संदर्भातलं असतं, किंवा कुठेतरी मी डॉक्टरनी फोन करावा आणि बा याच्यावर उपचार कशा पद्धतीने चालले ते विचारावं अशी पालकांची इच्छा असते. हे जर आम्ही बंद केलं तर सामान्य माणसानं आपल्या अडीअडचणी सांगायला जायचं कुठं हा प्रश्न येईल. म्हणून हे निवृत्ती ही लोकांनी करावी लागते, निवृत्ती आपण कोण चालत नाही. आणि म्हणून अधिक जोमानं आपण सर्वांनी काम करा. नगरपालिका आपल्या पाठीशी आहे, संपूर्ण तालुका संपूर्ण आपल्या पाठीशी आहे. कारण आज ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा आपण या वक्तृत्वाच्या माध्यमातून एक चांगलं वलय आणि चांगला प्रचार या निमित्तानं आपण सुरू केला आहे. मी आपल्याला मनपूर्वक शुभेच्छा देतो, दसऱ्याच्याही शुभेच्छा देतो आणि आपली रजा घेतो. जय हिंद. या ठिकाणी एक कार्यक्रम चालू असतानाच एक बातमी आली आहे. ज्येष्ठ गांधीवादी नेते जीजी पारीख यांचं आज निधन झालं. आपण 1 मिनिट उभं राहून त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करूया.
धन्यवाद. कोणताही कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी त्यामध्ये अनेकांचं सहकार्य आवश्यक असतं आणि या सहकार्याबद्दल सगळ्यांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणं हे आम्ही आमचं कर्तव्य समजतो. बक्षीस वितरण आपण विद्यार्थ्यांना करणारच आहोत. तत्पूर्वी मगाशी जे एक शाळांना जे आपण प्रमाणपत्र आणि पुस्तक भेट दिली त्यातली एक शाळा आरसी काळे, तर या शाळेचे शिक्षक या ठिकाणी आलेले आहेत. तर मी कुंकळ सरांना विनंती करते की त्यांनी त्यांचा सन्मान करावा. हे सरही माझे विद्यार्थी विद्यार्थी असलेले शिक्षक आणि प्राध्यापक यानंतर मगाशी म्हटल्याप्रमाणे कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी या ठिकाणी येत आहेत पूज्य गांधी प्रतिष्ठानचे सदस्य लियाकत शाह. नाश्ता आपल्याला हातामध्ये मिळतोय आणि पाण्याची व्यवस्था मागे आहे. सर्वांना प्रथम दसऱ्याच्या आणि गांधी जयंतीच्या शुभेच्छा देतो. या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेले सर्व विद्यार्थी, शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि पालक या सर्वांचे मी आभार मानतो. तसेच चिपळूण नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी साहेब भोसले साहेब, प्रशासकीय अधिकारी मंगेश पेडामकर साहेब आणि त्यांचे सर्व सदस्य चिपळूण नगर परिषद, मी सर्वांचे आभार मानतो. तसेच इथे आम्हाला जागा उपलब्ध करून दिली गांधारेश्वर देवस्थान, या सर्वांचे आभार मानतो. सर्व मान्यवर व गांधीप्रेमी यांचेही आभार मानतो. आदर्श उपागृहाचे बापूसाहेब काणे यांचेही आभार मानतो. परांजपे मोतीवाले हायस्कूल, श्रीराम एज्युकेशन सोसायटी यांचेही आभार मानतो. तसेच बुकलँडचे दीपक महाडिक आणि आमचे सुनीता महाडिक मॅडम यांचेही आभार मानतो. तसेच प्रशांत प्रिंटर, प्रशांत सातारकर, छाया सातारकर यांचेही आभार मानतो. सौ उत्तरा साविलकर, सर्व मान्यवर परीक्षक, ग्रंथभेट देणारे अनामिक गांधीप्रेमी, अमृता अक्षय होंकळज, तसेच दिनेश गुडेकर, विश्वास गुडेकर, योगेश गुडेकर, इथं उपस्थित राहिलेले सर्व पत्रकार, सर्वांचे मी इथे आभार मानतो आणि इथे थांबतो. जय हिंद. आपण ज्या स्पर्धा घेतल्या, निबंध स्पर्धा आणि वक्तृत्व स्पर्धा, त्यांची नावं मी वाचतो, तर त्यांनी कृपया पटापटी यावं. प्रथम निबंध स्पर्धेचा निकाल जाहीर करूया. प्राथमिक गट होता 5वी ते 7वी. त्यात प्रथम क्रमांक वैदेही रवींद्र निवाते, 7वी यू स्कूल चिपळूण. वैदेही रवींद्र निवाते. निबंध स्पर्धा. पुढचं नाव आहे नंदन कुंदन शितप, 6वी आरसी काळे विद्यालय, आरसी काळे माध्यमिक विद्यालय. अरे एक मिनिट द्वितीय क्रमांक आहे नंदन कुंदन शितप, आरसी काळे माध्यमिक विद्यालय. तृतीय क्रमांक आहे झरीन फैसल खान, 6वी खदिजा इंग्लिश मीडियम स्कूल, 6वी. झरीन फैसल खान, खदिजा इंग्लिश मीडियम स्कूल.
त्यानंतर उत्तेजनार्थ बक्षिसं देण्यात येणार आहेत. उत्तेजनार्थ खुशी विलास बेकरे 7वी न्यू स्कूल चिपळूण. श्रुती विलास बेकरे आले असेल तरी यावं, किंवा प्रतिनिधी कोण असेल तर त्यांनी येता तरी चालेल. पुढचा आहे शर्विल संतोष हातणकर 6वी न्यू इंग्लिश स्कूल सती. शर्विल संतोष. पुढचं नाव आहे शुभम सुनील बावदाने 6वी करंजपे हायस्कूल चिपळूण. शुभम थांब जरा. शुभम शुभम सुनील बावदाने 6वी परंजपे हायस्कूल चिपळूण. प्राथमिक गटातली बक्षिसं संपलेली आहेत. त्यानंतर माध्यमिक गट. माध्यमिक गटातली बक्षिसं 8वी ते 10वी होता माध्यमिक गट. त्यात प्रथम क्रमांक आहे श्रुती बालाजी फुलचवाड. श्रुती बालाजी फुलचवाड 10वी दलवाई हायस्कूल. दलवाई हायस्कूल. श्रुती बालाजी फुलचवाड प्रथम क्रमांक आहे. द्वितीय क्रमांक आहे तनिष्का संतोष मोडक 10वी. तनिष्का संतोष मोडक 10वी न्यू इंग्लिश स्कूल सती. द्वितीय क्रमांक. तृतीय क्रमांक आहे पूर्वा कृष्णा बडदे 8वी परंजपे मोतीवाली हायस्कूल. पूर्वा कृष्णा बडदे तृतीय क्रमांक. कोण आले का मुलगी? प्रतिनिधी कोण असेल तर घ्या. त्यानंतर उत्तेजनार्थ बक्षीस आहे. उत्तेजनार्थ श्रद्धा सुनील जाधव 8वी यू स्कूल चिपळूण. श्रद्धा सुनील जाधव 8वी. निबंध भरपूर आले होते, मुलांनी चांगला केल्यामुळं उत्तेजनार्थ बक्षीस आम्ही वाढवलेलं आहे. दुसरा उत्तेजनार्थ पूर्वा कृष्ण बडदे. उत्तेजनार्थ श्रद्धा सुनील जाधव 8वी. आले कोण? त्या पुढचा उत्तेजनार्थ 2 सृष्टी दीपक चव्हाण न्यू स्कूल चिपळूण. सृष्टी दीपक चव्हाण. त्यानंतर कनिष्ठ महाविद्यालयीन गट. कनिष्ठ महाविद्यालयीन गटात प्रथम क्रमांक वेदिका सचिन पवार 11वी न्यू इंग्लिश स्कूल सती ज्युनियर कॉलेज सती. वेदिका सचिन पवार कृपया चेअरअप करा, टाळ्या वाजवा. द्वितीय क्रमांक आहे हमीदा माजिद परकार 12वी हाजी दाऊद अमीन हायस्कूल ज्युनियर कॉलेज कालुस्ते. हमीदा माजिद परकार. तृतीय क्रमांक आहे लाघवी चंद्रशेखर सावले. लाघवी चंद्रशेखर सावले 12वी डीबीजे कॉलेज चिपळूण. लाघवी सावले. उत्तेजनार्थ यात पण उत्तेजन निबंध भरपूर आल्यामुळं उत्तेजनार्थाची बक्षिसं आम्ही वाढवली. प्रेषिता चंद्रकांत शिंदे 11वी मोहन विद्यालय कनिष्ठ विद्यालय आकले. मोहन विद्यालय आकले. प्रेषिता चंद्रकांत शिंदे. उत्तेजनार्थ 2 महेक फिरोज शहा 12वी. ए काळसेकर ज्युनियर कॉलेज पुरातपूर. उत्तेजनार्थ 3 गौरी अनिल पाटील 11वी अण्णासाहेब बेहरे ज्युनियर कॉलेज रवे. गौरी अनिल पाटील आले का? पुढचं उत्तेजनार्थ 4 वैष्णवी गजानन हळदे 11वी आनंदराव पवार कनिष्ठ महाविद्यालय खेड. वैष्णवी गजानन हळदे. खुला गटातले निबंध होते.
खुल्या गटात आपण या वेळेला जिल्हा स्तरावर मागवले होते. खुला गट प्रथम क्रमांक जयवंत नारायण चव्हाण दापोली. निबंध स्पर्धेमध्ये निबंध जयवंत नारायण चव्हाण दापोली. कवी पण आहेत, लेखक पण आहेत. द्वितीय क्रमांक आहे प्राध्यापक फिजा जलील खतीब चिपळूण, अली पब्लिक स्कूल ज्युनियर कॉलेज. द्वितीय क्रमांक निबंध स्पर्धेत दोन्ही स्पर्धांमध्ये बक्षीस मिळाले. फिजा जलील खतीब. आपण कवयित्री आहेत, लेखिका आहेत, त्यांनी आपल्या काव्याची झलक दाखवली आपल्याला. तृतीय क्रमांक आहे सौ मानसी रामचंद्र महाडी, जिल्हा परिषद केंद्र शाळा कापरे. मानसी रामचंद्र महाडी, जिल्हा परिषद केंद्र शाळा कापरे. उत्तेजनार्थ यात पण उत्तेजनार्थ आपण 4 बक्षिसं दिली होती. उत्तेजनार्थ पहिलं बक्षीस आहे किशोर महादेव आमरे चिपळूण. किशोर महादेव आमरे आले असतील तर घ्या. दुसरं उत्तेजनार्थ आहे स्पर्धेमध्ये कसं नावं कळतात पण व्यक्ती कळत नाही, ते आपल्याला दिसतंय. उत्तेजनार्थ 2 प्रदीप राजाराम देवरुखकर. हॅलो, देवरुखकरांच्या वतीनं त्यांचे मित्र घेत आहेत. प्रदीप राजाराम देवरुखकर. प्रदीप राजाराम देवरुखकर चिपळूण. उत्तेजनार्थ 3 आहे सानिका रवींद्र तटकरी. सानिका रवींद्र तटकरी, गुरुकुल कॉलेज चिपळूण. असू दे. उत्तेजनार्थ 4 सौ मानसी मनीष दळवी, वसंतराव भागवत माध्यमिक विद्यालय मार्गतामानी. सौ मंजिरी मनीष दळवी. यानंतर आपण वक्तृत्व स्पर्धेतील बक्षिसांना विद्यार्थ्यांना बक्षिसं देत आहोत. पहिला प्राथमिक गटात आहे 5वी ते 6वी. प्रथम क्रमांक स्वराज कृष्णदेव कदम. आपण आता त्याचं भाषण ऐकलं. स्वराज कृष्णदेव कदम 6वी यू स्कूल चिपळूण. स्वराज कृष्णदेव कदम यू स्कूल चिपळूणचा विद्यार्थी आहे. एक मिनिट. द्वितीय क्रमांक आहे वेदांत महेश महाडी. इकडे बघा समोर. एकच साईडला. वेदांत महेश महाडी न्यू स्कूल सती. इकडे बाबू. द्वितीय क्रमांक आहे त्याचा. त्यांना मला नाचवायचं आहे. तृतीय क्रमांक आहे मनवा प्रशांत सातारकर. मनवा प्रशांत सातारकर, SPM इंग्लिश मीडियम स्कूल परशुराम. त्या उत्तेजनार्थ 3 आम्ही बक्षिसं दिली आहेत. मुलांनी आताच पांडे सरांनी सांगितली की भाषणं चांगली झाली होती, त्यामुळं हे उत्तेजनार्थ 3 नंबर काढले आहेत. अलीना हनीफ आंबेडकर, महाराष्ट्र हायस्कूल. इयत्ता 7वी महाराष्ट्र हायस्कूलचं कोण असेल. त्यानंतरचं नाव आहे उत्तेजनार्थ 2 आले का. अलीना हनीफ आंबेडकर. आली ना इकडे बघ. महाराष्ट्र हायस्कूल. इकडे उत्तेजनार्थ 2 आहे सिया चंद्रसेन मोहिते, धोंडीराम दाभोळकर इंग्लिश स्कूल सती. रिया चंद्रसेन मोहिते.
उत्तेजनार्थ 3 तिसरा नंबर आहे. उत्तेजनार्थ 3 अलिमा इफ्तिकार खडस, अली पब्लिक स्कूल. त्यानंतर माध्यमिक गटात 8वी ते 10वी होतं. त्यात प्रथम क्रमांक समृद्धी अशोक गोरे, 10वी. आपण भाषण ऐकलं ती जगता. दोंडीराम शेठ दाभोळकर इंग्लिश मीडियम स्कूल सती, प्रथम क्रमांक. द्वितीय क्रमांक आहे भार्गवी शंकर कानडे, इयत्ता 9वीतली विद्यार्थी, आरसी काळे माध्यमिक विद्यालय पेढे परशुराम. आरसी काळे विद्यालय, भार्गवी शंकर कानडे. तृतीय क्रमांक आहे वेदांती मोहरे. वेदांती मोरे आलेत का? गलबाई हायस्कूल मिरजोळी कोण असेल तर त्यांनी गावं. वेदांती मोरे, तृतीय क्रमांक. उत्तेजनार्थ बक्षीस आहे गायत्री मिलिंद तांबे, 8वी, नूतन विद्यालय डुगवे शिरवली. उत्तेजनार्थ 2 इच्छा सीताराम कदम, 9वी, न्यू इंग्लिश स्कूल सती, इच्छा सीताराम कदम. त्यानंतर कनिष्ठ महाविद्यालय गटात प्रथम क्रमांक. आपण जिचं भाषण ऐकलं की मैमुना मुराद पाल्टे, 11वी, हाजी दाऊद अमीन परकर ज्युनियर कॉलेज कालुस्ते. मैमुना मुराद पाल्टे. द्वितीय क्रमांक आहे, जरा टाळ्या वाजवा. द्वितीय क्रमांक भूमी नितीन कोलगे, न्यू इंग्लिश स्कूल ज्युनियर कॉलेज सती, भूमी नितीन कोलगे. तृतीय क्रमांक आहे वेदिका विष्णू हरवडे, आनंदराव पवार कॉलेज, वेदिका विष्णू हरवडे. इकडे गेल्या वर्षी तिला बक्षीस मिळालं होतं, वेदिका विष्णू हरवडे. त्यात पण उत्तेजनार्थ 4 बक्षिसं देण्यात आली आहेत. पहिलं बक्षीस आहे सूरज जयसिंग कुंभार, 12वी, न्यू इंग्लिश स्कूल ज्युनियर कॉलेज सती. सूरज जयसिंग कुंभार. उत्तेजनार्थ दुसरं बक्षीस आहे फातिमा सुर्वे, एई काळसेकर ज्युनियर कॉलेज मुरादपूर. समोर स्माइल. फातिमा सुर्वे. उत्तेजनार्थ दुसरं बक्षीस फातिमा सुर्वे. तिसरं बक्षीस आहे सारा सनीउल्ला चौधरी, 12वी, अली पब्लिक स्कूल. सारा चौधरी, अली पब्लिक स्कूल. उत्तेजनार्थ चौथे बक्षीस आहे प्रतीक्षा अनिल कांबळे, अण्णासाहेब बेहरे महाविद्यालय लवेल, खुलागट. त्यानंतर खुलागटातली बक्षीस आहे. खुलागटात प्रथम क्रमांक प्राध्यापक फिजा जलील खतीब, अली पब्लिक स्कूल ज्युनियर कॉलेज. आपण आता तिचं भाषण ऐकलं, फिजा जलील खतीब. दुसरं बक्षीस आहे अनुष्का संगपाळ. हे पहिली बक्षीस आणि ही पहिली 2 बक्षीस आहेत ती विभागून आहेत पहिल्या क्रमांकाची. फिजा खतीब आणि अनुष्का संगपाळ. अनुष्का सकपाळ शिरगाव. द्वितीय क्रमांक आहे अनुराधा मोहिते, नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल मिरजोळी, अनुराधा मोहिते. तृतीय क्रमांक आहे. तिसरा क्रमांक आहे आर्यन डाकवे, डीबीजे कॉलेज चिपळूण, आर्यन डाकवे. आर्यन डाकवे. त्यानंतर उत्तेजनार्थ बक्षीस आहे सई इंदुलकर, नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल मिरजोळी. सई इंदुलकर.
पुढचं बक्षीस आहे तेजस पवार MSCB पोफळी उत्तेजनार्थ इंजिनियर MSCB तेजस पवार. इकडे इकडे प्राध्यापक इंजिनियर लोक पण भाग घेतात स्पर्धेमध्ये. धन्यवाद. काही शाळांची जी बक्षीस आपण दिली होती त्यांनी ती कोण आली असेल तर त्यांनी घ्यावं. जिल्हा परिषद आदर्श शाळा कळवंडे नंबर 1 कोण शिंदे मॅडम आले त्यांनी घ्यावं. मार्ग तामानाचं हायस्कूलचे कोण आलेत का? मार्ग तामाने हायस्कूल. ज्या शाळा सहभागी झाल्या होत्या त्या प्रत्येकांना आपण बक्षीस दिले. बुकलँड मधून त्यांनी घेऊन जावीत बक्षीस. गांधी प्रतिष्ठानचा हा आजच्या 2 ऑक्टोबरचा जो विशेष कार्यक्रम होता बक्षीस वितरणाचा तो संपन्न झालाय. परंतु याच ठिकाणी आपल्या इथले एक सामाजिक कार्यकर्ते मल्हार इंदुलकर आपल्याला एक निवेदन करू इच्छितात. एक 5 मिनिटात तर मी त्यांना बोलवते. नमस्कार. सर्वप्रथम गांधी प्रतिष्ठानचे खूप खूप आभार की त्यांनी आज या ठिकाणी आम्हाला 5 मिनिटं बोलण्याची संधी दिली. आजचा जो विषय आहे जो आम्हाला मांडायचा आहे तो ह्या औचित्याने आहे की साधारण 3 वर्षापूर्वी आपण सती या ठिकाणी बांधण सत्याग्रह घेतलेलं. ज्याप्रमाणे महात्मा गांधींनी दांडी मार्च काढलेली, दांडी यात्रा काढलेली, मिठाचा हक्क, मीठ तयार करण्याचा हक्क आहे आणि तो मी बजावणार या आग्रहाखातर, तर त्याचप्रमाणे मासेमारी करणं हा आपल्या कातकरी समाजाचा अधिकार आहे आणि तो आम्ही बजावणार. आणि त्याच्यामध्ये अडथळा येत होता. आपल्याला माहिती आहे की चिपळूणला पुराचा खूप मोठा धोका आहे आणि तो आपल्याला सगळ्यांना मान्यच आहे. पण त्याच्यावरती निवारण करत असताना ड्रेजिंग केलं गेलं आणि त्याच्यामध्ये नदीचे पहिले जे स्टेक होल्डर्स आहेत, सर्वात महत्वाचे जे लोक आहेत ते म्हणजे इथले मच्छीमार, आपला आदिवासी कातकरी समाज, आणि त्यांना याच्यामध्ये विचारात घेतलं गेलं नव्हतं. आणि बांधण हे जर तुम्ही बघितलं तर खूप एक इंजिनियस पद्धत आहे, कल्पक पद्धत आहे. आणि आपल्याला माहितीये की मासेमारी ही शेतीच्याही अगोदर सुरू झालेली होती. त्यामुळे ही एक आदिम पद्धत आहे आणि ही आदिम पद्धत पण आदिम असून सुद्धा अगदी इंजिनियस पद्धत आहे. ती हजारो वर्षांपासून चालू आहे. आणि आज या ठिकाणी आपण हे इस्टॅब्लिश करतोय की बांधण ही पद्धत, आता त्याच्याबद्दल माहिती तुम्हाला जर आपल्या स्टॉलवरती आलं तर त्याच्यावरती माहिती मिळेल. पण ही एक लिव्हिंग हेरिटेज आहे. म्हणजे आपण जर हिमालयात जर गेलो तर हिमालयामध्ये आपण काय बघू तर तिथे पाणीचक्की, म्हणजे हिमालयातून वितळणारे जे ग्लेशियर्स आहेत त्याच्यातून येणारं पाणी त्याच्यावरती चालवणाऱ्या पाणीचक्क्या दाखवल्या जातात. तर कोकणात आल्यानंतर तुम्ही काय बघाल तर हे आपलं हेरिटेज आहे. बांधण हे आपलं हेरिटेज आहे आणि हजारो वर्षांपासून आपला कातकरी समाज करतोय. आणि ज्याप्रमाणे गांधींनी मीठ तयार करण्याचा आपला आग्रह बजावला त्याचप्रमाणे आपण 3 वर्षापूर्वी गांधींच्याच धर्तीवरती, महात्मा गांधींच्याच धर्तीवरती त्यांनी ज्या प्रकारे सत्याग्रह केला तसा मासेमारी करण्याचा आपण आग्रह इथे धरला. आज हा प्रश्न विचारला जातो, अनेक प्रश्न उभे होतात की शाकाहार की मांसाहार, आणि मग गांधींचं ह्याच्यावरती म्हणणं काय, तर गांधींचं स्वतःचं म्हणणं होतं की मी शाकाहारी करीन, अवलंबीन. पण याचा अर्थ असा नाही की सगळ्यांनी माझ्यासारखं शाकाहारी व्हावं. तर आग्रह सत्याचा आहे, आग्रह शाकाहाराचा नाहीये. आपण मांसाहारी आहोत आणि आपल्या परंपरेचा हा भाग आहे. हजारो वर्षांपासून माणूस मांसाहार करत आलेला आहे. तसंच आपल्या कातकरी समाजाने मासेमारीची एक इंजिनियस पण शाश्वत पद्धत, आता शाश्वत हा मुद्दा खूप गाजतोय, जे काय आपण करतो ते शाश्वत पद्धतीने झालं पाहिजे, म्हणजे निरंतर चालू राहिलं पाहिजे. आता आपला जो कातकरी समाज आहे यांच्या पुढच्या पिढ्यांना सुद्धा मासेमारी करण्याचा हक्क बजावता आला पाहिजे. आणि त्यासाठी सगळ्या चिपळूणकरांनी, अर्थात पूर्ण कोकणवासियांनी त्यांच्या पाठीमागे उभं राहण्याची गरज आहे. मी स्वतः बांधण घालत नाही, आता आपल्यासोबत बांधण घालणारे काही आपले कातकरी बांधव आहेत, ते ह्याच्याबद्दल सांगतील. पण आपण याच वेळी एक सिग्नेचर कॅम्पेन घेतोय की हे लिव्हिंग हेरिटेज आहे आणि त्याच्यासाठी तुमचं सर्वांचं अनुमोदन आहे. तर त्यासाठी सिग्नेचर करण्यासाठी तिथे नक्की स्टॉलवरती यावं. लिव्हिंग हेरिटेज हे यासाठी
कारण आपण वेगवेगळे पॅलेसेस, महाल वगैरे बघतो, पण तिथे कोणी राहत नाही. ते एक टुरिस्ट ठिकाण आहे. पण उदाहरणार्थ जसं मी हिमालयाचं सांगितलं की हिमालयामध्ये पाणचक्क्या आहेत, तर त्याच्यावरती खरोखर अजूनही दळण दळलं जातं. किंवा आपल्याला माहितीये की कोलकाता मधली ट्राम ही आज हेरिटेज म्हणून बघितली जाते, कारण लोकल कम्युटर्स, डेली कम्युटर्स त्याच्यावरती आहेत, डेली प्रवास करणारी लोक आहेत. तर त्याचप्रमाणे ह्या बांधण्याची काहीतरी फंक्शनॅलिटी आहे, त्याची काहीतरी उपयोगिता आहे. आणि ती जर बघितली, IIT बॉम्बेच्या तर्फे आपल्या DBJ कॉलेजच्या माध्यमातून एक प्रोजेक्ट केला गेलेला आणि त्याच्यातून हे समोर आलं की करोडो रुपयांची उलाढाल आहे. म्हणजे शाश्वत असून देखील ही लाखो करोडो रुपयांची उलाढाल होते आपल्या वाशिष्ठी नदीमध्ये. हे एक आश्चर्याची गोष्ट आहे, कारण जिथे शाश्वत येतो तिथे पैसा कुठेतरी कमी होतो अशी आपली एक समज असते. पण हा लाखो करोडो रुपयाची उलाढाल आहे. ह्याच्यातून कातकरी समाजाला एक उपजीविकेचं साधन मिळतं आणि हे जर तोडलं गेलं तर एका विशियस सायकलमध्ये आपण अडकतो पुन्हा. म्हणजे आपल्याला माहितीये की आदिवासींना कुपोषण होतं, मग कुपोषणातून निवारण करण्यासाठी वेगवेगळ्या स्कीम्स येतात. आता त्यांचं जी जीवनशैली आहे ती रिच आहे, ती श्रीमंत जीवनशैली आहे. त्यांना दररोज मासे खायला मिळतात. म्हणजे मध्ये एका ठिकाणी असं झालेलं की कातकरी समाजाचे काही कॉन्फ्लिक्ट झालेले गोव्यामध्ये, आपल्या इथे नाही. आणि तिथे मग त्यांचे काही घरातलं सामान होतं ते बाहेर फेकून दिलं. मग आपल्यासारखे काही गांधीवादी आणि काही चळवळीतले लोक त्यांना मदत करायला गेले. तर त्यांना आम्ही विचारलं की तुम्हाला अजून काय पाहिजे. तर त्यांनी आम्हाला काही दिवसांनी सांगितलं की बरेच दिवसात आम्ही मासे नाही खाल्लेले, आम्हाला मासे आणून द्या, कोणी मासे दिले तर चांगलं होईल. सो मासे हे लक्झरीचा भाग नाहीये या समाजाचा, तो रिच भाग आहे, पण तो त्या दररोजचा जगण्याचा भाग आहे. आणि तो इस्टॅब्लिश करण्यासाठी, तो ऍसेट करण्यासाठी आज आम्ही इथे आलेलो आहोत. तुम्ही सर्वांनी कृपया तिथे यावं. बांधण ही इंजिनियर्स पद्धत काय, त्याच्यात एक इंजिनिअरिंग आहे वेगळ्या प्रकारचं, की बांधण मासेमारी करून सुद्धा आपण शाश्वत पद्धतीने कसा जगू शकतो. सो आपण आता कोकणचा राखणदार नावाचा एक नवीन उपक्रम सुद्धा सुरू करतोय, कोकणी रानमाणूस प्रसाद गावडे याच्या माध्यमातून. आणि आज मी या निमित्ताने सांगू इच्छितो की हे खरे राखणदार आहेत कोकणाचे. सो नदीवरती काही अरिष्ट येतं, काही धोका येतो, त्यावेळेला पहिल्यांदा नदीसाठी बोलणारे हा आपला आदिवासी कातकरी समाज आहे, आपला धनगर समाज आहे, निसर्गासोबत राहणारा जो समाज आहे तो पहिल्यांदा आपल्या कोकणाच्या निसर्गासाठी बोलतो. आपला भोई समाज असेल, नदीमध्ये घोरपी गोपाळ समाज असेल, हा नदीसाठी पहिल्यांदा बोलतो. आणि ज्या वेळेला पूर निवारणाचं काम आपण हाती घेत असतो आणि नदीसोबत काही करत असतो, तर त्यावेळेला पहिल्यांदा आपण त्याचे पहिले स्टेक होल्डर्स म्हणजे आपला कातकरी समाज असेल, घोरपी समाज असेल, भोई समाज असेल, यांना विचारात घेणं गरजेचं आहे. कारण हे महाराष्ट्राचे पहिले मालक आहेत. आपण या धर्तीवरती पाय सुद्धा ठेवलेला नव्हता, त्यावेळेला हे मालक इथे तेव्हापासून राहत आहेत. याला हजारो वर्षांची परंपरा आहे, ती लिखित नसेल. आपल्याला आपले राजे सगळे माहिती आहेत, राजे सरदार, पण ह्यांचा इतिहास कुठे लिहिला गेला नव्हता. तर ह्याचा इतिहास लिहिण्यासाठी पुढे येऊन डॉक्युमेंटेशन करण्याची गरज आहे. आणि हा जो हक्क आहे तो ऍसेट करण्यासाठी तुम्ही सर्वांनी मदत करावी. मी 2 मिनिटं फक्त आपल्या कातकरी बांधवांना विनंती करतो की ते बांधणाला कशा पद्धतीने बघतात. कारण माझा व्ह्यू हा थर्ड पर्सन व्ह्यू आहे, मला जे काही वाटतं ते मी बोलतो, पण ते कसं बांधणाला बघतात ते त्यांनी थोडक्यात सांगावं. बांधण तोडले जातात साहेब. JCB लावून 4 वर्षापूर्वी पूर नियंत्रणासाठी जे ड्रेजिंग केलं गेलं त्याच्यामध्ये बांधण तोडले गेले आणि त्याच्यामध्ये त्यांचं लाखो रुपयांचं नुकसान जे बांधलं जातं त्याच्यासाठी काही पैसे इन्व्हेस्ट केले जातात. आणि जेव्हा ते तोडलं जातं त्यावेळेला पुढे येणारं जे काही उपजीविकेचं साधन असतं ते विकतात सुद्धा मासे आणि ते खातात सुद्धा. आणि ते बांधण तोडले गेले तर त्यांच्यावरती मग कुपोषण आणि मग स्कीम्स या सगळ्या विशेष सायकल सुरू होते. त्यामुळे त्यांच्या बांधणांना संरक्षण मिळावं आणि त्याला आपण एक हेरिटेज म्हणून बघावं. ती आपल्यावरती लायबिलिटी नाही, ते ऍसेट आहे आपलं. बाहेरून येणारे टुरिस्ट जे आहेत ते काय बघतील आपल्याकडे येऊन, तर ते लाखो रुपयांच्या इमारती नाही बघणार आहेत. आपले ही जी संस्कृती आहे हजारो वर्षांची ती बघणार आहे. तर त्यांच्यासाठी त्याला हेरिटेज म्हणून बघून त्याला संरक्षण मिळावं ही मागणी पूर्वीपासून आहे आपली. आज गांधी जयंतीच्या निमित्ताने या ठिकाणी आम्हाला बोलवलं. आज मल्हार साहेबांनी सांगितलं होतं की या तुम्ही आपल्या आदिवासी बांधण जो विषय आहे तो आपल्याला थोडं मांडायचा आहे. खरोखर या ठिकाणी संधी दिली त्यामुळं गांधी प्रतिष्ठानचं धन्यवाद देतो. खरं तर बांधण हे आमचं बांधण किंवा जल जंगल जमीन हे निसर्गाचं जगणारा आमचा एक अधिकार आहे. आणि आपण जे जल म्हणतो हे जलामध्ये आमचं बांधण आहे.
आणि आपण वाशिष्ठीला ज्या जोडलेल्या नद्या आहेत 15 गावांपासून जे दसपडीच्या येणार आहेत खोपडीतून, या सगळ्या नद्या जो आहेत ह्या नदीला आमच्या प्रत्येक ठिकाणी बांधण आहे आणि आज बांधणाला धोका निर्माण झालेला आहे. जसं आता एक उदाहरण दिलं की सतीच्या बांधणाचं, पण आता जी नदीच्या पात्रामध्ये मोठ्या प्रमाणे वाळू उपसा होतो आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी बांधणं जे आहे ते आमचे त्याच्या जागा आहेत नष्ट केल्या जातात. JCB मुलं काय होतं ते पूर्ण नदी हलवल्या जाते आणि हलवल्यानंतर मग त्याचा जो भाग आहे म्हणजे मोठ्या प्रमाणे तो विस्कळीत होतो आणि मग ते काही भाग तिथून निघून जात असते, नदीचं पात्र हे बदलत असतं. म्हणून JCB ज्या नदीला लावले जातात हे आमचं म्हणणं आहे की JCB नदीला लावू नये, त्याला संरक्षण करायला पाहिजे. आमचं म्हणणं नाही खाली लावा नदी, पिंपळीच्या खाली तुम्ही JCB आपल्या पुरा मुलं अडचण आहे ते लावला पाहिजे, पण ज्या वरचा जो भाग आहे ज्याच्या ठिकाणी बांधणं आमची आहे तिथं त्याला संरक्षण मिळायला पाहिजे. आणि हे आमचं हे शेती आहे, म्हणजे आज कातकरी समाज हा कोकणामध्ये पूर्ण रत्नागिरी जिल्हा कोकणामध्ये पूर्ण असल्यामुळं काही ठिकाणी तर तिथं त्यांची शेती आहे, कारण ह्यांच्या नावावर कोणती जमीन नाही, ह्यांचा जगण्याचा कोणता आधार नाही, ह्यांना फक्त मजुरी आणि हा एक बांधण एक व्यवसाय आहे आणि आम्ही शेती म्हणून या बांधण्याकडे बघतो आणि आमचा जगण्याचा अधिकार आहे म्हणून आम्हाला ते मिळाला पाहिजे आणि ही आमची अपेक्षा आहे. एवढं मी बोलतो.